हेलो है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, आज की वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਵੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ corresponding to full employment level in the economy। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆ ਗੈਪ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਡੈਫੀਸਿਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਬਣੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅੰਡਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ कहने जी। इत्थे अपना फुल इंप्लायमेंट इक्विलिब्रियम आ, इस केस दे विच जो अपना इक्विलिब्रियम बनूगा जो अंडर इंप्लायमेंट इक्विलिब्रियम बनूगा। हुण देखो कहते डेफिसिट डिमांड की है, उस सिचुएशन आ व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी falls short of aggregate supply of goods and service at full employment। जो फुल इंप्लायमेंट दे नालों जिथे एग्रीगेट सप्लाई आ एट फुल इंप्लायमेंट ते उस दे नालों जिहड़ी एग्रीगेट डिमांड की होवे लैस होवे। तो उस तो बाद आ गया जी डेफिसिट जी अपनी एग्रीगेट डिमांड आ उस दे कारण की ने। सब तो पहला की आ भी जो अपने प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की हो जाण रिड्यूस हो जाण, जो अपने कंज्यूमर ने जो हाउस होल्ड सैक्टर आ उसका MPC डिक्रीज हो जाए तो MPS की हो जाए जी अपना इनक्रीज हो जाए। कहने का मतलब उन्हों की जो सेविंग है वो ज़्यादा हो रही है, तो उस तो बाद जो अपनी MPC है की उन्होंने घट करती, जिस केस के नाल कारण जी अपनी एग्रीगेट डिमांड वो की होगी, घट होगी। उस तो बाद प्रोड्यूसर नूं लगदा वा भी फ्यूचर दे विच ज़्यादा प्रॉफिट होने के आसार नहीं हैगे, जिस कारण जिहड़ा प्रोड्यूसर वो अपनी इन्वेस्टमेंट की करूगा, रिड्यूस करूगा, जिस कारण अपनी एग्रीगेट डिमांड वो की होगी, रिड्यूस होगी। कंजम्पशन प्लस आई दोनों किहड़े कंपोनेंट ने अपने ये एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट ने। जे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटणगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर घटणगे, तो इस नाल की अपनी एग्रीगेट डिमांड भी की होगी, रिड्यूस होगी। जो आपां दोनों पॉइंट्स की गल करिए ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, टू सैक्टर इकोनॉमी बन गई, जिहदे विच हाउस होल्ड सैक्टर ते प्रोड्यूसर सैक्टर हुंदा जी अपना। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਕਨੋਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ पब्लिक एक्सपेंडिचर ने भी रिड्यूस कर दे, जिस नाल जिहड़ी अपनी एग्रीगेट डिमांड वो की होगी, रिड्यूस होगी। उस तो बाद आ गया जी अपना एक्सपोर्ट। हुण जो आपां एक्सपोर्ट अपने घटणगे तां अपनी जिहड़ी कंट्री दे विच गुड्स की आ बाहरे ज़्यादा नहीं जाणगीआं, तां बाहरों जिहड़ा इनफ्लो आ फॉरेन एक्सचेंज दा ज़्यादा नहीं होऊगा, जिस करके जिहड़ी अपनी एग्रीगेट डिमांड वो भी की होगी, रिड्यूस होगी। उस तो बाद आ गया इंपोर्ट वध जाण। हुण जो आपां इंपोर्ट करांगे तां अपनी कंट्री चों ज़्यादा आउटफ्लो होऊगा, जिस दे नाल ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਡ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। उस तो बाद इनक्रीज इन टैक्स रेट, जो टैक्स रेट इनक्रीज होणगे तो जी अपनी डिस्पोजेबल इनकम आ वो डिक्रीज होगी, जिस कारण एग्रीगेट डिमांड की हो सकती है, अपनी रिड्यूस होगी। उस तो बाद आ गया जी मेन फोर क्रिटिकल सिचुएशनस किहड़ियां राइज होणगियां कंट्री दे विच जो डेफिसिट डिमांड हुंदी आ। तो पहला होगा जी अंडर इंप्लायमेंट इक्विलिब्रियम, जो अपने पहले ही करिया सी भी इस केस दे विच इन्नी डिमांड नहीं होगी भी सारे रिसोर्स अपने यूज हो सकन, जिस कारण करके भी कुछ रिसोर्स कंट्री दे विच की हो जाणगे, अनयूटिलाइज्ड हो जाणगे, जो अपनी किहड़ी अनएम्पलॉयमेंट क्रिएट होगी, इनवॉलंटरी अनएम्पलॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्पलॉयमेंट की आ भी इस केस दे विच लोकी काम करन नूं कुछ रेडी होणगे बट उन्हां नूं काम नहीं मिलना हैगा, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਇਸ केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई ਦੇ बट ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ नहीं ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ केस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, अंडर इंप्लायमेंट इक्विलिब्रियम। उस तो बाद आ गया डिफलेशनरी गैप आऊगा। डिफलेशनरी गैप की मेजरमेंट किवें हुंदी है, जो अपनी डेफिसिट डिमांड हुंदी आ ਉਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ, ਡਿਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ ਆਊਗਾ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਵਲ ਘਟੂ, ਇਨਕਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਹੋਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਟਾਕ। ਆਪਣਾ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਟਾਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਐਨੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹ ਸੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਟਾਕ। ਉਹ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਾਕ ਆਪਣਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਫਲੋ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਨਡ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਪੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਐਮਪੀਐਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਕਸ ਰੇਟ, ਜੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ ਆਊਗਾ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਇਹੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਫਲੋ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਡੀਪੀ। ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਡੀਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੋਰਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਜੀਡੀਪੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ। ਬਟ ਜੋ ਰੀਅਲ ਜੀਡੀਪੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ, ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਫਲੋ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਲਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰੇ ਸੀ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਡੈਫਿਸਿਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।